So good morning children. Today we are going to see the chapter 1 key points. Okay va? Chapter 1 la நம்ம book back எல்லாம் complete பண்ணிட்டோம். Plus வந்து other than book back questions படிச்சாச்சு இல்லையா? But now we are going to see the some important examples. Okay va? So not only important, we are going to see all the examples. First chapter la அதிகமான examples இருக்கும். So இப்போ எதுக்கு எந்த examples வருது, எந்த heading கீழ எந்த examples வருது அப்படிங்கறத நம்ம இந்த notes மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகேவா? Shall we start now? The first one is here conidia. So what is conidia? We already studied about conidia. We studied the types of reproduction, that is a vegetative reproduction, asexual reproduction and sexual reproduction. Okay? So asexual reproduction கீழ தான் நம்ம conidia அப்படிங்கற ஒரு term படிச்சிருக்கோம். So conidia அப்படிங்கிறது என்னது அப்படினா that is a asexual spores. That is a asexual spores. Conidiaங்கிறது ஒரு spores. It's look like seeds, ஒரு powder like seeds எப்படி இருக்குமோ அதுதான். So the conidia is undergoing the germination to form a entire organism. Conidia வந்து germination ஆகி அதுல இருந்து ஒரு entire organismக்கு ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு பேர் தான் நம்ம வந்து என்ன சொல்றோம், கொனிடியா அப்படின்னு சொல்றோம். அப்ப கொனிடியா மூலமா தான் ஒரு என்டையர் ஆர்கானிசம் வரும். இந்த கொனிடியா எந்த பிளான்ட்ல இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, the conidia is present in aspergillus and penicillium. Okay, that is present in the aspergillus. Another one is here penicillium. Aspergillus and penicillium இருக்கு. Aspergillus penicillium ரெண்டுமே வந்து belongs to fungi. Okay, and next one is here budding. So budding கான எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா yeast and hydrilla. So buddingம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுவும் asexual reproduction தான். yeast and hydra உடைய அந்த base of the bodyல வந்து என்ன இருக்கு அப்படின்னா small bud like structure இருக்கும். That is detached from the parent plant which is undergoing the germination to form a new plant. And next one is a fragmentation. Fragmentation அப்படின்னா அதோட மீனிங் வந்து small என்னது ஒரு fragment அப்படின்னா சின்ன சின்ன துண்டுகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். பீஸா இருக்கிறதா fragmentation அப்படின்னு சொல்லுவோம். So that is a spirogyra அப்படிங்கிறது ஒரு algae that is living in water. A small piece of the spirogyra which gives rise to the entire organism. ஒரு small spirogyra-வை நீங்க கட் பண்ணி ஒரு water bodyல போட்டீங்க அப்படின்னா it will undergoing the mitotic division to form a entire organism. Okay, entire thallus வந்து form பண்ணும். And next one is a gemme. Gemme அப்படிங்கிறது வந்து markensia அப்படிங்கிற ஒரு bryophytes இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆர்கானிசத்தை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா gemme அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகேவா? that is called by gemme. gemme வந்து நீங்க ஒரு பார்ட் அதை அப்படியே ரிமூவ் பண்ணி வந்து வெளியில வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா எடுத்து சாயில்ல போட்டீங்கன்னா it will grow as a entire plant. And regenerations திரும்பியும் வளரும். அதுதான் அதோட மீனிங் வந்து regeneration அப்படிங்கிறது. So planaria is undergoing the regeneration. Planaria is here. So one of the animal which is divided into two and again they have to grow as a entire plant, entire organism. It means வந்து head இருந்துச்சு அப்படின்னா tail form ஆகும், tail இருந்துச்சுன்னா அதுல head வந்து form ஆயிரும். So example for our hair and nail and tails of lizard are example for that. And next one is a binary fission is a bacteria. Okay, bacteria is undergoing the division, that is a simple division அப்படினு சொல்லுவோம். ஒரு சின்ன பாக்டீரியா வந்து ரெண்டா டிவைட் ஆகி நமக்கு ரெண்டு டாட்டர் செல்ஸ் கொடுக்கும். again which is undergoing the division to form a another organism. அது வந்து binary fission. buds in roots அப்படினு சொல்லும்போது ஒரு root அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு axillary bud-ஆ இருக்கலாம் இல்ல வந்து terminal bud-ஆ இருக்கலாம். சோ அதை ரிமூவ் பண்ணி நீங்க ஒரு இடத்துல வச்சீங்கன்னா அது வந்து ஒரு entire organism, ஒரு முழு ஆர்கானிசமா வளரும். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து buds in roots க்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து முரேயா, டல்பெர்ஜியா and மில்லிங்டோனியா are example. and tuberous roots அப்படினு சொல்லும்போது இப்போமியா batatas and dahlia. so இப்போமியா batatas அப்படிங்கிறது வந்து sweet potato and another one is here dahlia is example for that. and rhizome க்கு எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்க அப்படினா underground stem is called rhizome. ஓகேவா? ஒரு stem வந்து aerial part அப்படினு சொல்றோம், underground part னு பிரிச்சுக்கலாம். aerial part அப்படிங்கிறது பூமிக்கு மேல இருந்துச்சுனா அதுக்கு பேர் aerial part. சோ அதே இது underground குள்ள இருக்கு அப்படினா அதாவது ஒரு ஸ்டெம்மே underground குள்ள இருந்துச்சுனா அதுக்கு பேர் rhizome அப்படினு சொல்றோம். சோ rhizome அப்படிங்கிறது எதெல்லாம் இருக்குனா Musa paradisiaca, Gingiber officinale and Curcuma longa. so that is வந்து plantain, banana plant, Gingiber officinale, ginger and Curcuma வந்து என்னது மஞ்சள் அப்படி சொல்றோம். and com வந்து பாத்தீங்கன்னா Amorphophallus colocasia. ஓகேவா? கருணை கிழங்கு அப்படினு சொல்றாங்க இல்லையா, சின்ன கருணை கிழங்கு பெரிய கருணை கிழங்குன்னு. so Amorphophallus and colocasia வந்து com. and tuberல பாத்தீங்க அப்படினா Solanum tuberosum. Solanum tuberosum அப்படிங்கிறது வந்து potato. and bulb அப்படினு சொல்லினா Allium cepa and Lilium.
ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் வந்து ரன்னரில் சென்ட்ரலா ஏசியாட்ரிக்கா அப்படிங்கிற பிளான்ட். ஸ்டோலன் பார்த்தீங்கன்னா மென்தா அண்ட் ஃப்ராகேரியா. ஸோ ஆஃப்செட் வந்து பிஸ்டியா அண்ட் ஐகோர்னியா. அந்த ஆஃப்செட் அப்படிங்கிறதுல பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐகோர்னியா வந்து ஒரு இன்வாசிவ் வீட் அப்படின்னு சொல்லலாம். இன்வாசிவ் வீட் அப்படின்னா வேற ஒரு கண்ட்ரியில் இருந்து நம்ம கண்ட்ரிக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண ஒரு ஆர்னமெண்டல் பிளான்ட். ஓகேவா. ஆனால் இந்த ஆர்னமெண்டல் பிளான்ட் தான் இப்போ வந்து நிறைய பாண்ட்ஸில் ஃபுல்லாக வந்து ஆக்குபை பண்ணி வேறு எந்த ஆர்கானிசமும் அங்கே சர்வை பண்ண முடியாத அளவுக்கு தே ஹாவ் டு ஃபார்ம் வெரி திக், தட்ஸ் லைக் எ மேட், ஒரு மேட் மாதிரி ஒரு ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு. ஸோ தட் இஸ் நாட் அலோவிங் டு க்ரோ அவர் என்னது நேட்டிவ் பிளான்ட்ஸ். நேட்டிவ் பிளான்ட்ஸை க்ரோ பண்ண விடலை. ஸோ அந்த அளவுக்கு இப்போ இது வந்து நிறைய டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது. எதில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐகோர்னியா. ஸோ தட் இஸ் எ ஐகோர்னியா பிஸ்டியா அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ அதில் வந்து ஐகோர்னியா மட்டும்தான். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஏ கிரைசாந்திமம். கிரைசாந்திமம்க்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சக்கர் தான் வந்து எக்ஸாம்பிள். சக்கர் இஸ் எ டைப். அதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் வந்து கிரைசாந்திமம். அண்ட் பல்பிலுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து டயோஸ்கோரியா அகேவ். அண்ட் எபிஃபிலஸ் பட்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பிரையோஃபிலம். அண்ட் ரூட் கட்டிங் எப்பிஃபில்லஸ் அப்படின்னாலே நமக்கு தெரியும். எப்பி அப்படின்னா அட்டாச்டு, ஃபில்லஸ் அப்படின்னா ஸோ தட் இஸ் அட்டாச்டு டு த லீஃப். ஓகேவா. அதான் லீஃபினுடைய ஒரு கார்னரில் ஒரு பட் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் அட்டாச்சாக இருக்கும். அதுக்கு பேர் தான் என்ன பேர், எப்பிஃபில்லஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா. பிரையோஃபிலம். ரூட் கட்டிங்க்கு வந்து மேலஸ் எக்ஸாம்பிள். அண்ட் ஸ்டெம் கட்டிங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹைபிஸ்கஸ், போகன்வில்லா அண்ட் மொரிங்கா. லீஃப் கட்டிங் அப்படின்னு சொல்லும்போது பெகோனியா அண்ட் வந்து பிரையோஃபிலம். பெகோனியா, பிரையோஃபிலம். லீஃப் கட்டிங் அப்படின்னாலே ஒரு லீஃபை வந்து நீங்கள் மட்டும் ஒரு ஸ்மால் பார்ட்டை கட் பண்ணி அதில் வந்து ஆக்சுவலாக அட்வான்டேஜ் ரூட்ஸ் இருக்கும். அந்த அட்வான்டேஜ் ரூட்ஸோடு நீங்கள் ஒரு இடத்துல வந்து பதியம் போட்டிங்க அப்படின்னா இட் வில் க்ரோ அஸ் எ என்டையர் பிளான்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் எ ஸ்டெம் கட்டிங் வந்து பெகோனியா. ஸ்டெம் கட்டிங் ஹைபிஸ்கஸ், போகன்வில்லா அண்ட் மொரிங்கா. திஸ் இஸ் வைட்லி யூஸ்டு கட்டிங் மெத்தட். அண்ட் கிராஃப்டிங் அப்படின்னு பார்க்கும்போது சிட்ரஸ், மேங்கோ, ஆப்பிள். அண்ட் கிராஃப்டிங்கில் வி ஸ்டடி லாட் ஆஃப் டைப்ஸ் இல்லையா, நிறைய டைப்ஸ் பார்த்தோம். சிட்ரஸ், மேங்கோ, ஆப்பிள் இஸ் எ காமன் எக்ஸாம்பிள். அண்ட் லேயரிங் பாருங்கள், இக்ஸோரா அண்ட் ஜாஸ்மினம். லேயரிங் வி ஸ்டடி த டூ டைப் ஆஃப் த லேயரிங். ஒன் இஸ் எ மவுண்ட் லேயரிங், another one is air layering. Okay, but a common example வந்து Ixora and Jasminum. And Pollinium, already I said that what is a Pollinium? A number of that is a microspores are not ready to dehiscence in single, அதாவது சிங்கிளாக dehiscence ஆகாமல் during the maturity all the microspores are together to forming a small ball like structure, that is known as a Pollinium. Pollinium in that present in Drosera and Drimys. And Pollinium, single Pollinium on the Calotropis. Compound pollen grains are present in Drosera and Drimys. And what is the size of the pollen grains are very very important. One more question. The first one is a very micrometer, another one is here, so the size will be enlarged. So first one வந்து 10 micrometerல பார்த்தீங்க அப்படின்னா Myosotis, 200 micrometer is a Cucurbitaceae and Nictanginaceae. And the 10 micrometer அப்படிங்கிறது Myosotis, that is a very important one mark question. That's a repeated question in government question paper. So that is that question also in our book exercise. Okay வா. Myosotis, soti அப்படின்னா small அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, 10 micrometer. And next one we studied the types of ovule. One is orthotropous ovule, anatropous, hemianatropous, amphitropous, sarsinotropous and sarsinotropous ovule. Already வந்து 4 types வந்து major types, ரெண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா additional types அப்படின்னு சொல்லுவோம். Orthotropous ovule-க்கான example வந்து Piperaceae and Polygonaceae. Anatropous ovule வந்து dicot and monocot. Hemianatropous ovule வந்து Primulaceae. And Campylotropous ovule அப்படின்னு சொல்லும்போது Leguminaceae அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஆர்த்தோட்ராப்பஸ்னா ஸ்ட்ரைட் ஓவியல், அனாட்ராப்பஸ்னா இன்வெர்டட் ஓவியல், தலைகள் இருக்கக்கூடிய ஓவியல். ஹெமி அனாட்ராப்பஸ்னா ஹாஃப் வந்து இன்வெர்டடாக இருக்கும் இல்லையா. கேம்பைலோட்ராப்பஸ் ஓவியல் அப்படிங்கிறது ஸோ லெகுமினேசே அப்படின்னு சொல்கிறோம். மோரார்லஸ் வந்து பீன் ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஓவியல். ஆம்ஃபிட்ராப்பஸ் ஓவியல் அப்படின்னா அதனுடைய அந்த எம்ப்ரியோ சாக் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷூஸ், அதாவது ஹார்ஸோட ஷூ மாதிரி இருக்கும் இல்லையா ஆம்ஃபிட்ராப்பஸ் ஓவியலுக்கு. அலிஸ்மட்டேசியே. அண்ட் சர்சினோட்ராப்பஸ் ஓவியல் ஹேவிங் எ வெரி லாங் ஃபியூனிக்கல், தட் இஸ் எ கேக்டேசியே. ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த டைப்ஸ் ஆஃப் ஓவியல் அண்ட் தர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இஃப் தே வில் ஆஸ்க் ஃபார் த 5 mark question, so first they will go to see that key points அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன டைப்ஸு என்ன எக்ஸாம்பிள். ஓகேவா, அதுக்கப்புறம் தான் உள்ளே இருக்கக்கூடிய நோட்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்ப்போம். ஸோ அதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நெக்ஸ்ட்டு வந்து டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் மோனோஸ்போரிக் எம்ப்ரியோசாக் டெவலப்மெண்ட் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா. அதாவது மோனோஸ்போரிக் எம்ப்ரியோசாக் டெவலப்மெண்ட். ஸோ அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து பாலிகோனம் டைப் அப்படின்னு நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். ஸோ பாலிகோனம் டைப் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா தே ஹாவ் அ 7 celled and 8 nuclei இல்லையா. ஸோ உள்ளே வந்து 7 செல் இருக்கும், ஆனால் 8 நியூக்ளியே இருக்கும்.
ஸோ 3 நியூக்ளியஸ் டுவர்ட்ஸ் தி upper side, that is வந்து எங்க இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மைக்ரோபைல், and 3 nuclei towards the antipodal, and center of the embryo sac having the 2 nuclei in single cell. அதனால தான் அதுக்கு பேர் பாலிகோனம் டைப். ஓகேவா? இப்போ பாலிகோனம் அப்படிங்கிறது ஒரு எக்ஸாம்பிள் இங்க. தட் இஸ் ஏ மோனோஸ்போரிக் எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாலிகோனம். அண்ட் பைஸ்போரிக் மெகாஸ்போர் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆக்சுவலாக 4 ஹாப்ளாய்டு மெகாஸ்போரில் 2 ஹாப்ளாய்டு மெகாஸ்போர் வந்து எம்ப்ரியோசெக் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு இன்வால்வ் ஆச்சுன்னா தட் இஸ் கால்டு பை வந்து பைஸ்போரிக். ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஆலியம். And tetrasporic means all the megaspores are involved in the embryosac development, that is called by peperomia. And another 2 important terms are there. One is a clistogamous, another one is a chasmogamous. Okay, clistogamous படிக்கும் போதெல்லாம் நம்ம chasmogamous recall பண்ணோம். So clistogamous flowers அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? The flowers will not open. The flowers always closed. It's look like a bud அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? ஸோ அப்போ closed flowers வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா the sexual organs androecium and gynoecium are not வந்து exposed. ஓகேவா? ஸோ அப்போ அங்கே டெஃபினட்டாக என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா that is a self pollination தான் நடக்கும். ஸோ கேன் யூ கிவ் த எக்ஸாம்பிள் ஃபார் clistogamous flowers அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா Commelina viola oxalis. ஓகே, அதே இது இன்னொன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா சாஸ்மோகேமஸ் ஃப்ளாஸுக்கும் காமலினா எக்ஸாம்பிள் ஃபார் தட். அப்போ காமலினா அப்படிங்கிற பிளான்ட்டில் சாஸ்மோகேமஸ் ஃப்ளாஸும் இருக்குது, கிளிஸ்டோகேமஸ் ஃப்ளாஸும் இருக்குது. ஸோ வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் த சாஸ்மோகேமஸ் ஃப்ளாஸ்? த ஃப்ளாஸ் ஆர் ஓப்பன்ட், தே கேன் எக்ஸ்போஸ் தர் ஆண்ட்ரிஷியம் அண்ட் கைனேஷியம். ஸோ உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆண்ட்ரிஷியம் கைனேஷியம் வெளியில் தெரிஞ்சிச்சுன்னா அது சாஸ்மோகேமஸ், அது தெரியாமல் க்ளோஸ் பண்ணி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் கிளிஸ்டோகேமஸ் ஃப்ளாஸ். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம்ஸ், தட் இஸ் அ ஹோமோகேமி, டைகோகேமி, இன்கம்ப்ளீட் டைகோகேமி அப்படிங்கிற நிறைய டேர்ம்ஸ் இருக்குது. அதில் ஹோமோகேமி, ஹோமோனா சேம், த மீனிங் ஆஃப் த ஹோமோ இஸ் த சேம். அப்போ இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேம் டயத்தில் ஆண்ட்ரிஷியமும் கைனீஷியமும் மெச்சூர்ட் ஆச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ஹோமோகேமி. ஓகேவா? அந்த ஆண்ட்ரிஷியம் அண்ட் கைனீஷியம் ஆர் மெச்சூர்ட் இன் சேம் டைம், தட் இஸ் கால்டு பை ஹோமோகேமி. எக்ஸாம்பிள் மிராபிலிஸ் ஜலப்பா, கேத்தரந்தஸ் ரோசியஸ். And next one is a monoecious flower and dioecious flower, or monoecious plant or dioecious plant அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த monoecious and dioecious அப்படின்னு வந்துச்சுனாலே அங்கே யூனிசெக்சுவல் ஃப்ளார்ஸ் தான் இருக்கும். ஓகேவா? பைசெக்சுவல் ஃப்ளாஸ் இருக்காது. யூனிசெக்சுவல் ஃப்ளாஸ்னால் என்ன அர்த்தம்? ஒரு பூவில் ஆண்ட்ரிஷியம் இருக்கலாம், இல்லைனா கைனீஷியம் இருக்கலாம். அதுக்கு பேர் தான் வந்து என்னது? யூனிசெக்சுவல் ஃப்ளாஸ். இதில் மோனோஷியஸுக்கும் டயோஷியஸுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மோனோஷியஸ் அப்படிங்கிறதுல ஒரு பிரான்ச்சில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேல் ஃப்ளார் இருக்கும், இன்னொரு பிரான்ச்சில் வந்து ஃபீமேல் ஃப்ளார் வந்து இருக்கும். ஓகேவா? அப்போ ஒரே பிளான்ட்டில் மேல் ஃப்ளாரும் இருக்குது, ஃபீமேல் ஃப்ளாரும் இருக்குது. அதே இது டயோஷியஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பிளான்ட்டில் ஒரு ஃப்ளார் மட்டும் தான் இருக்கும். இட் மீன்ஸ் மேலாக இருக்கலாம், இல்லைனா ஃபீமேலாக இருக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ மோனோஷியஸ் ஃப்ளார்ஸ் இஸ் கோகனட் பிட்டர் கார்ட் எக்ஸாம்பிள். அண்ட் டயோஷியஸ் ஃப்ளார் அப்படின்னு சொல்லும்போது போரசஸ் அண்ட் காரிகா பப்பாயா ஆர் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் தட். ப்ரோடாண்ட்ரி அப்படிங்கிறது என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆண்ட்ரிஷியம் இஸ் மெச்சூர்ட் ஏர்லியர் தென் கைனீஷியம். புரோட்டோகைனி அப்படின்னா கைனியோட மீனிங் என்னது அப்படின்னா தட் இஸ் ஏ கைனீஷியம். அப்போ கைனீஷியம் இஸ் மெச்சூர்ட் ஏர்லியர் தென் ஆண்ட்ரிஷியம். ஓகேவா? அப்போ அந்த லாஸ்ட் வரக்கூடிய டேர்மை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம், அதை டிஃபைன் பண்ணிடலாம். ஆண்ட்ரி அப்படின்னா ஆண்ட்ரிஷியம், கைனி அப்படின்னா கைனீஷியம், ப்ரோ அப்படின்னா ஏர்லின்னு அர்த்தம். ப்ரோவோட மீனிங் என்ன மீனிங்? ஏர்லி அப்படின்னு அர்த்தம். அப்போ ப்ரோடாண்ட்ரிக்கு ஸோ ஆண்ட்ரிஷியம் இஸ் மெச்சூர்ட் ஏர்லியர் தென் த கைனீஷியம், தட் இஸ் வந்து ஹீலியாந்தஸ் அண்ட் கிளீரோடென்ட்ரான் இஸ் எக்ஸாம்பிள். அண்ட் ப்ரோட்டோகைனிக்கு ஸ்க்ரோஃபைலேரியா, நோடோசா அண்ட் வந்து and this is and Aristolochia bracteata, Aristolochia bracteata. And next one is here distyly. So distyly, tristyly. Okay, distyly அப்படின்னா 2 different length of that is a filament and style. அப்படி தானே? ஆண்ட்ரோஷியத்தில் வந்து அந்த ஸ்டாக் என்னன்னு சொல்கிறோம்? ஃபிலமெண்ட்னு சொல்கிறோம். அதே கைனீஷியத்தில் வந்து என்னெல்லாம் இருக்குது? ஓவரி இருக்குது, ஸ்ட்ரைல் இருக்குது, ஸ்டிக்மா இருக்குது. அப்போ எது என்லார்ஜ்டு போர்ஷன், எது வந்து எலாங்கேட்டட் போர்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா தட் இஸ் ஏ ஸ்ட்ரைல். அப்போ ஸ்ட்ரைலில் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா தட் இஸ் ஏ லென்த். அப்போ லென்த்னு எதை நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிலமெண்ட்டையும் லென்த்தாக கன்சிடர் பண்ணுறோம், ஸ்ட்ரைலையும் லென்த்தாக வந்து கன்சிடர் பண்ணுறோம். ஓகேவா? ஃபிலமெண்ட் அண்ட் ஸ்ட்ரைல் தட் இஸ் ஏ லென்த் கன்சிடரேஷனில் இருக்குது. அதில் 2 different length, அதாவது ஒன்று குட்டையாக இருக்கும், ஒன்று நெட்டையாக இருக்கும் இல்லையா? 2 different length of the strile and filament is considered as a distyly. 3 different length of the strile and filament is considered as a tristyly அப்படின்னு சொல்கிறோம். அப்போ distylyயோட எக்ஸாம்பிள் பிரைமுலா, tristylyக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து லித்ரம். ஓகே, திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் செல்ஃப் ஸ்டெரிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லும்போது, செல்ஃப் ஸ்டெரிலிட்டி அப்படின்னா தானாகவே தன்னுடைய
அதாவது ரீப்ரொடக்டிவ் எபிலிட்டியை வந்து இழந்துருது. ஸோ அதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னா த ஓன் போலன் கிரைன்ஸ், ஓகேவா, ஒரு ஃப்ளாரில் இருக்கக்கூடிய ஓன் போலன் கிரைன்ஸ் தட் வில் நாட் அண்டர்கோயிங் த ஜெர்மினேஷன் ஆன் த ஓன் ஸ்டிக்மா, அதனுடைய ஓன் ஸ்டிக்மாவில் அது வந்து என்ன பண்ண முடியலைன்னா பாலினேட் பண்ண முடியலை அப்படின்னா அதுக்கு பேர் செல்ஃப் ஸ்டெரிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம், இன்காம்பட்டபிலிட்டின்னு கூட சொல்லலாம். எக்ஸாம்பிள் வந்து அபுட்டிலான் அண்ட் பாசிஃப்ளோரா. ஓகே, அபுட்டிலான் அண்ட் பாசிஃப்ளோரா ஆர் எக்ஸாம்பிள். And next one is the anemophily. Already we studied. Yesterday we written the test. All type of the phyllis. So what is the meaning of the anemophily, Madhumita? What is the meaning of anemophily? Pollination by wind is known as the anemophily. Sit down. Ramya, get up. What is the meaning of hydrophily? Water. What is water? Pollination takes place by water. Okay, sit down. So what is a hypohydrophily? Epihydrophily and hypohydrophily. So epi means the pollination takes place in the surface of water, and hypohydrophily means the pollination takes place inside the water. So idellame nama padichachu. Okay, listen. So what are the example for anemophily? Grasses, sugarcane, bamboo, coconut, palm and maize. These are all example for that is your anemophily. And hydrophily example Wallisneria and hydrilla are example. Epihydrophily Wallisneria spiralis and Elodea. Hypohydrophily example Zoostra marina and Ceratophyllum. Okay, these are all examples for that. And next one ornithophily, Erythrina, Bombax actuala, Syzygium, Begonia and Strelitzia. Begonia and Strelitzia. Okay, not M, that is a N. And next perianth and the funiculus is not in your new book. Okay, perianth அப்படிங்கிறது என்னது அப்படின்னா when the calyx and corolla is not differentiated, okay ma, so that is considered as a perianth. ஓகே, அந்த பெரியாந்த் அப்படிங்கிறது எடிபிள் போர்ஷனாக இருக்குது. எடிபிள்னால் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய பகுதியாக இருக்குது. எதில்? ஜாக் ஃப்ரூட்டில். இன் ஜாக் ஃப்ரூட் விச் பார்ட் இஸ் த எடிபிள் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா பெரியாந்த் இஸ் த எடிபிள் பார்ட். In apple which part is edible to us அப்படின்னு பார்க்கும்போது thalamus is the edible part. ஓகே, நம்ம சாப்பிடக்கூடிய அந்த பகுதி வந்து ஒரு thalamus. So these are all considered as a pseudocarp அப்படின்னு சொல்கிறோம். These are all considered as a pseudocarp. இது வந்து பொய்யான ஒரு ஃப்ரூட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஏன் அப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா the fruits are not formed from the ovary, that is formed from other than the ovary. So we consider as that is the pseudo fruit. So if the fruit is formed from the ovary part, that is considered as a eucarp. அப்படி வந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் eucarp அப்படின்னு பேரு. And next we are going to see the types of endosperm. So how many types of the endosperm actually? So 3 types are major type and ruminate endosperms are additional one. And 3 types அப்படினு சொல்லும்போது nuclear endosperm, cellular endosperm, helobial endosperm and ruminate endosperm. The first one is a nuclear endosperm. So it means all the nuclei are free from one another. They don't have any cell. So that is a coccinea, capsula, arachis are example. And next one cellular endosperm, Adoxa, Helianthus and Scoparia. They have a cell with nuclei. And next one helobial endosperm அப்படினு வரும்போது ruminate helobial endosperm is a hydrilla and Wallisneria. The helobial is a characterized of nuclear and cellular endosperm. And last one is a ruminate endosperm, that is here the surface of the endosperm is irregular, isn't it? It's a rough in region, that is a myristica. And next type is a very important one, endospermoseeds. Another one is here non-endospermoseeds. So endospermoseeds means they have endosperms. Non-endospermoseeds that is utilized by seed. And the endospermoseed வந்து utilize பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா? And endosperm seeds வந்து wheat, maize, barley and sunflower. And non-endosperm seeds is a bean, mango and cucur beets. And next very important term is a bulbil. The bulbil is related to the vegetative reproduction. Okay, this is also the vegetative organ or diaspores அப்படினு நம்ம சொல்லலாம். So bulbil வந்து what is the shape of the bulbil அப்படினு பார்த்தீங்கன்னா the structure of the bulbil is a small unripened fruit. Okay, so which is detached from the parent body and which gives rise to the entire organism. So அது தானாவே decay ஆகி விழலாம், இல்லை நம்ம எடுத்து கொண்டு போய் இன்னொரு இடத்துல சாயிலில் போட்டோம் அப்படின்னா it will grow as a entire plant. Okay,
And next, adventive embryony. Adventive embryony already we studied in the apomixis. Apomixis, amphimixis நம்ம படிச்சிருக்கோம். Adventive embryony அப்படிங்கிறது citrus and mangifera and diplospori. Actually இங்க வந்து ஒரு real partல இருந்து embryo sac form ஆகாது. The embryo sac is formed from வந்து என்னது without meiotic divisions. Meiotic division இல்லாம ஃபார்ம் ஆகிறது தான் diplospori. Eupatorium and Arva. Aposporic example வந்து Hieracium and Parthenium. Okay, and parthenocarpic fruits பார்த்தீங்க அப்படின்னா banana, grapes and papaya. Genetic parthenocarpy is induced by genetical characters. Citrus and cucurbita. Environmental parthenocarpy வந்து pure அப்படிங்கிறது. Okay, so up to this we studied all the examples in the chapter 1. Okay, if any questions will come from the example related to example, we can give the answer. Okay, we will not get any confused. அப்படிதானே எக்ஸாம்பிள்ஸை ஃபுல்லாக தனியாக நம்ம படிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு கன்ஃபியூஸே ஆகாது. நாட் ஓன்லி ஃபார் 1 மார்க் கொஷின், ஈவன் 2 மார்க் கொஷின்ஸ் அண்ட் வந்து என்னது 5 மார்க்ஸ். 5 மார்க்ஸ்லாம் இப்போ டைப்ஸ் ஆஃப் எண்டோஸ்போம் அப்படின்னா வாட் ஆர் த டைப்ஸ் அண்ட் வாட் ஆர் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆர் த ஃபர்ஸ்ட் கீ ஆன்சர். அதுதான் கீ ஆன்சரே. சரியா? அப்போது இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு. யூ மஸ்ட் காப்பி டவுன் இட் அண்ட் லேர்ன் வெல். Tomorrow we will conduct the test in this part. Okay, thank you children.